کوئی بھی عورت جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ بالکل کپڑوں کے بغیر باہر آ جائے. پاکستان میں ایسی کوئی عورت نہیں, جتنی مرضی بھی ماڈرن ہو جائے, کسی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ بالکل برہنہ باہر آنا چاہتی ہے یا وہ پتہ نہیں کھل کھل کے باتیں کرنا چاہتی ہے. نہیں, یہ جنگ یا یہ لڑائی جس کو آپ کہیں گے, بیسیکلی اس کا نیریٹو جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے تھی, جو کہ اس عورت مارچ میں نظر نہیں آئی, بلکہ وہ مجھے لگا کہ عورت کو اور زیادہ خراب کرنے کے لیے اور اس کے لیے اپورچونٹیز کو اور بھی تنگ کرنے کے لیے اس عورت مارچ نے یہ ریپریزنٹیشن دی بیسیکلی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نیگیٹولی اس کو پرسیو کیا اور پھر سوشل میڈیا نے اس کے اوپر بہت اور بھی نیگیٹو چیزیں کی. بیسیکلی عورت مارچ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ رائٹس ہم نے دیکھے ہیں, قرآن نے دے دیے ہیں, بہت سارے اچھے مرد ہیں جو کہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, ہماری سوسائٹی ایکسرسائز کرتی ہے. عورت کی رسپیکٹ اگر ہم نے دیکھنی ہے تو لوگ ہماری سوسائٹی کو کوٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. The thing is this کہ اسی جگہ کے اوپر کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو ہمیں اوپر نظر آ رہی ہیں, جو ہمارے لیے باتیں کر رہی ہیں, ان کو تو ہمارے کور ایشوز کا بھی نہیں پتا. بیسیکلی بات یہ ہے, جو ہمیں ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, they should live with us first, then they should talk about our rights کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی آپ ابھی اگر انٹیریئر سندھ کی بات کرو گے, یہ پنجاب کی, صدرن پنجاب کی اگر آپ بات کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا بیسیکلی عورت وہاں پہ پس رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ایک کمفرٹیبل لائف گزارتے ہوئے اور اپنے گھروں پہ رول کرتے ہوئے, بیسیکلی میں تو آئی بلیو کہ پاکستان میں یہ جو ایک چیز ہے نا کہ عورت مظلوم ہے, اٹس ناٹ کریکٹ نریٹو. ایکچولی عورت بڑی پاورفل ہے. پاکستان کی عورت اپنے گھروں عورت پس رہی ہے, شادی شدہ عورت پس رہی ہے, نہیں جو آپ نے بولا. ہاں, جو بہت آپ ایسے ایریاز دیکھو جہاں پہ عورت کی مرضی شادی کے لیے نہیں پوچھی جاتی, اس کی پراپرٹی میں اس کے رائٹس نہیں دیے جاتے, جہاں پہ اس کو ایجوکیشن کا رائٹ نہیں ہے, جہاں پہ اس کو اپنے گھر میں اپنی مرضی کے ساتھ بہت ساری چیزیں کرنے کا رائٹس نہیں ہے, جہاں پہ بالکل اس کو ایک ایسے بھی سوسائٹی آپ دیکھی ہوں گی جہاں پہ بالکل اس کو ایک نہ ہونے والی حقیقت جو ہے وہ وہ 70%. ایک اور سوال اس میں کہ پھر کیا ایسے علاقوں میں, جن علاقوں کی آپ نے بھی بات کی جہاں پہ ہم تو نہیں پہنچ پا رہے, یا جہاں پہ یہ سارے مسائل ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کی آپ نے بات کی, ایجوکیشن پراپرٹی نہ ملنے کی بات کی, اس سوسائٹی میں زیادہ جو ہے وہ شادی جو ٹوٹنا ہے وہ زیادہ پرسنٹیج ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے, یا پھر بنسبت شہروں میں پڑھے لکھے جو گھرانے ہیں وہاں پر یہ ایگزیکٹلی دس از ویری سینسٹیو. آپ دیکھو گے کہ وہ علاقے جہاں پہ عورت کے رائٹس نہیں ہیں وہاں پہ شادیاں ٹوٹنی نظر ہی نہیں آتی انفارچونیٹلی, اور جہاں پہ اور فارچونیٹلی بھی, اور جہاں پہ ہم عورت کی بہت زیادہ رائٹس کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ عورتیں بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں, جہاں پہ تو آپ نے پوری جواب دے دیا اپنی بات. ہمارے پاس ابھی اس کے اسٹیٹسٹیکل فگرز نہیں ہے, ڈیٹا نہیں ہے کہ وہاں ہے یا زیادہ یہاں پر ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن جو اس میں تھوڑا سا سمجھتی ہوں, کیونکہ سم ٹائمز حد سے زیادہ اپنے رائٹس کی اویئرنیس ہونا بھی جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے, جب آپ کو وہ آپ کو سراؤنڈنگز میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جو ہماری آبزرویشن میں, اگر ڈاکٹر صاحبہ ایک بات آئی ہے, اگر ہماری آبزرویشن دیکھیں, جو ہمارے گھر کے جو ہمارے جو ہیلپرز ہیں یا جو ملازمین ہیں, اگر آپ گاؤں میں دیکھیں تو میرے پاس پرسنلی ایسی بہت ساری خواتین سے میں ملی ہوں جن کی 2-3 شادیاں ہوئی ہیں اور 3 بچے ہیں, اور وہ شوہر کے پاس چھوڑے ہوئے اور وہ موو آن کر رہی ہیں. سو خلیل صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے جو ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ نے بھی؟ میں اس کو 2 حصوں میں بانٹ کے آپ کو عرض کروں گا. پہلی بات, وہ عورت مارچ کو کے نام کو فیور کرتی ہیں, which I totally disagree. میرا ملک آلریڈی کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے, 72 تو آپ نے پتا ہے 172 ہو چکے ہیں آپ. اس کے بعد آتے ہیں ہم ایچسونین, پنجابینز, راوینز, یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ آلموسٹ ریلیجس سیکٹس ہے, یہ بھی فرقے ہو گئے بالکل. پھر جاٹ ایسوسیشن, ارائی ایسوسیشن, گجر ایسوسیشن, مغلز ایسوسیشن, فلاں ایسوسیشن, فلاں ایسوسیشن. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سماج کو بٹوارے کی اس دہلیز پر کھڑا کر دیا ہے جہاں اب یہ کسی دن باؤنڈیڈ والز میں چلے جائیں گے اور ان کے پاس اپنے ہتھیار ہوں گے. ہاں, آپ سمجھتی ہیں یہ قبیلوں کا نظام تھا. اب 54% اگر بقول ڈاکٹر صاحبہ کے آپ کی خواتین ہیں تو آپ میجورٹی میں. 1 منٹ, 56% اب ہو گئی ہے, میں 54% پر ہی راضی ہوں. 54% اگر آپ کی ویمن ہیں اور وہ اپنا مطلب میجورٹی ایک اپنے ایسوسیشن بناتی ہیں عورت مارچ یا عورت رائٹس کے لیے, تو اس کا مطلب ہے آپ تھوک رہی ہیں منورٹی کے منہ کے اوپر. تو وہ بھی بنائیں, ایک نیا
बंटवारा शुरू हो, बंटवारा शुरू। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, मैं बार बार आपको अर्ज करूं, दुनिया में किसी वहां पता नहीं इसको काट देते हो, तो फैक्ट को काटना बंद करो। वहां तो प्यार से भी औरत को बेच कह के बुलाते हैं। हम तो एहतराम करते हैं यार, आप उस एहतराम को गाली दे रहे हो। आप पिदर शाही निजाम की बात कर रहे हो, आप बाप को गाली दे रहे हो। क्या आपको याद नहीं अपने बाप? सारों के बाप तो नवाब नहीं थे, हम तो उन्हीं बापों की औलाद है ना, जो मोटरसाइकिलों पे 3-3 बेटियां बिठा के सुबह स्कूल कॉलेज और वहां पहुंचाते हैं, फिर दफ्तर जाते हैं, फिर वो सारी ट्रैफिक की धमा चौकड़ी से निकल कर रात को वापस आते हैं और अगले दिन उन्होंने फिर दफ्तर की तैयारी करनी है। कोई फिर वो बच्चियों को पढ़ाते भी बैठ के, क्योंकि दे कांट अफोर्ड। उस बाप को गाली देंगे आप अमरूद के दरख्त पर उगी हुई हैं। नहीं खलील साहब, नॉट एवरीवन ना, नॉट एवरीवन। मैं इस बात से यहाँ पे कहूंगी कि सब नहीं। हम अगेन वो वाली बात कि हम अपने बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अपने मर्द को बहुत इज्जत देते हैं। अगर 10 या 1100 1200 का एक क्राउड निकलकर एक किसी मार्च को गलत फूक देते हैं तो क्या नाम है इनका? नबीहा। मैं अभी प्रोग्राम शुरू हुआ, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है किस वजह से आता है? आप तो खातून हैं, आपको नहीं पता लड़की की अपनी मर्जी से शादी हो जाए ना, अगर वो कभी डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र करे तो मुझे कहिएगा। टोटली एग्री। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लड़की से जब उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। ये हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है। इस पर्टिकुलर चीज को बापों को बैठ के अवेयरनेस देनी होगी। कितनी प्यारी आपने बेसिक राइट की बात कर दी, जिससे सारे सर यहाँ पर भी कि जो मर्जी ना पूछने वाला भी तो घर का सरबरा या भाई होगा ना। माँ तो वो देखिए, हमारे बच्ची के लिए क्या सॉफ्ट करते हैं, कॉर्नर हम रखती है, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस देते हैं। हम तो दूसरी धमा चौकड़ियों में चले गए हैं, दूसरे मसाइल में आपकी बातें शुरू हो गई, बजाय इसके कि आप इसको टारगेट करते और ये वाला मसला हल हो जाता तो मेरा ख्याल है बहुत सारे साइकोलॉजिस्टों की दुकानें भी बंद हो जाती। आगे नहीं चल रही है कमर साहब। नहीं खलील साहब, वो नहीं मैं आपको सही बोल लोग आते साइकोलॉजिस्ट का नाम सुन फिर कोई और इशू होते हैं और उसमें आप पता है आप भी उनके दुख सुन के तकलीफ में जाती है। जी वी गो यू बीइंग अ वुमन आपको तकलीफ और बहुत सारे। मैं चाहता था ऐसे कोई इश्यूज लेके आते लोग जिस पर आपको हंसी आ जाती कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक प्रॉब्लम है जिसपे हमने कई लड़कियां तो ऐसी होती जिनको शाम को बताया जाता है कल तेरा ब्याह है जी फलाने दे नाल। ये जुर्म है, ये वो गुनाह है जिसकी सजा इवेंचुअली माशरा भुगतता है। मैं आपको मैं अभी किताब लिखूंगा, कुछ चीजें मैं यहां बयान नहीं कर सकता। आई विल डिफाइन गुड वीमन, अच्छी खातीन जो माशरे के ब्रेकअप का बाइस बनती हैं, अच्छी खातून जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट इज स्नैच्ड एंड गुड मैन टू। देखो एक बात याद रखो, मर्द के बारे में ना बहुत पहले एक कोटेशन आ गई थी कि मर्द सराहने दा सप हुंदा है। आई डोंट बैंक ऑन इट। अच्छा मान लो प्लीज, मैं मर्द हूं बैठा हुआ, मैं हदीसों के बाद मानता हूं इस बात को, मर्द को सिर्फ सच्चा इश्क रोकता है। वरना मुझे एक दिन मैं बैठा हुआ, ये बात में भी मैं सुनाऊं आपको किस्सा। मैं और सुल्तान आपा बैठे हुए थे, कहती खलील तुम मर्दों के खिलाफ क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा मुझे बताइए तो सही, मैंने औरत के खिलाफ कब लिखा है? नहीं तुम मर्द के खिलाफ क्यों नहीं लिखते? मैं क्या लिखूं, गाली दे दूं आपके साथ बैठ के? कहती नहीं देखो। मैंने कहा क्या करते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। मैंने कहा दूसरी छोड़िए, वो तीसरी चौथी कर लेते हैं। करते किससे है? औरत से। तो ना कर दो, आप ना कर दो, हम नहीं करेंगे भाई। बिल्कुल। आप दूसरी आप और मैं आपको बताऊं, जितनी फेमिनिस्ट है उसमें से आधी को डाटा मैं जानता हूं, सबने किसी औरत का हक मारा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे एक बात नबीहा, जब इनका ड्रामा मेरे पास तो हिट हुआ तो मुझे थोड़ा सा उस पर शिकवा आया और मैंने अपने प्रोग्राम में भी उस पर शिकवा किया और खलील साहब से भी किया। मैंने कहा जो उस बेवफाई की सजा आपने कम दी, ये मैं थोड़ा सा ताकि इबरत बनाते, ताकि कोई औरत बेवफाई करते हुए कल को डरे भी, चीट करते हुए स्पेशली उसमें जो कहने लगे बेवफाई करे, कहने लगे नबीहा जब बेवफाई करे, ये तो एक वो कहने लगे कि जब
जब औरत या मर्द को पछतावे के साथ छोड़ दिया पछतावे से जाए, बड़ी सजा कोई इससे नहीं है बड़ी- यार। लेकिन ये भी तो यहाँ पे खलील साहब पछतावा, जिस औरत का जो टारगेट था उसने वो अचीव किया, कुछ अचीव नहीं किया उसने। उसने पैसा अचीव अरे किया, वो पहले से भी लिया, वास्ते, दूसरे से भी लिया। यही तो समझाना था। ज़र्फ को पैसों से मत नापिए, इज्जत को, मयार को पैसों से मत नापिए, आप खसारे में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।